आयत 158 से शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतुन फ़ी क़ुलूबिहिम हसरतन है लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम व क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मैं क्या निशान आपने गलत जगह लगाया हुआ है। ये सारी आयतें तो पहले हो चुकी हैं। यजमाउन वाली आयत भी कल J'ai récité le verset Yajma'oun. मैंने पढ़ा था कुछ यजमाउन। क्यों तस्वीर नहीं आई थी? ये आयत जो मैंने तिलावत J'ai की déjà हैं présenté इससे la traduction des आयत जो हैं versets que je viens जो de तर्जुमा भी पहले présenter पेश किया जा et j'ai सकता है और commenté तफसील भी aussi हो à सकती ce है। sujet. मुझे बताया गया है कि आज आयत 168 J'ai से déjà 158 parlé à propos du verset59 से 157 आगे गुफ्तगू à होगी, फिर बाद में 159. 160 पर। वलैन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व Et si vous रहमतुन êtes tués dans खैरुम la मिम्मा cause d'Allah, यजमऊन। ou si vous mourrez, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में la कत्ल किए maghfiratum जाओ min या मर Allah, जाओ la miséricorde फलमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि et le pardon तो अल्लाह की de la तरफ से part d'Allah मग़फ़िरत भी है valent और mieux que les रहमत भी है richesses qu'ils amassent. जो बेहतर है उससे Ola जो in ये जमा mutum करते aw हैं। qutiltum, वलैन que vous मुत्तुम mouriez औ ou que कुतिलतुम vous soyez tués, और याद रखो la अगर तुम ilallah मर जाओ या tuhsharun. कत्ल किए जाओ Sûrement c'est auprès लइलल्लाहि d'Allah que vous तुहशरून serez tous तो हर rassemblés. सूरत में अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे, इकट्ठे किए فبما जाओगे। رحمة من الله لنت لهم, फबिमा रहमत c'est मिन grâce अल्लाह à la लिन्त लहुम miséricorde infinie d'Allah और ये अल्लाह que की tu es खास bienveillant envers eux. रहमत के सबब से है कि तू उन पर मेहरबान ولو है كنت فظا उनके लिए غليظ नरम दिल सा القلب, रखता है। वलाउ कुन्त फज़्ज़न car si गलीज़ल tu क़ल्ब avais été sévère अगर तू envers eux, et si बद tu avais अखलाक un होता, cœur बदमिजाज dur, होता il est और certain सख्त दिल qu'ils se होता seraient लन éloignés de फद्दू मिन toi. हौलिक Fa'fu तो तुझे anhum, छोड़कर बिखर जाते। pardonne-leur, फाफु अन्हुम बस इनसे pardonne-leur, wastaghfir माफ़ तलब lahum, कर, दरगुजर et फरमा, prie qu'Allah वस्तग़फिर लहुम leur accorde sa grâce, और इन्हें बख्श दे, consulte-les dans les affaires वशाविरहुम फिल अम्र importantes. और इनसे अहम मामलात فإذا में عزمت मशवरा किया فتوكل कर। على الله. फ़ैज़ा Puis, une अज़म्ता fois que tu फ़तवक्कल t'es अलल्लाह décidé, बस जब तू c'est-à-dire tu dois फैसला कर prendre une ले, décision toi-même, यानी मशवरे के quand tu as बावजूद pris ta फैसला तेरा décision, होगा। place ta confiance जब तू en Allah. फैसला कर ले Inna तो Allah अल्लाह ही yuhibbul पर तवक्कुल कर। mutawakkilin. Assurément, इन्नल्लाह Allah युहिब्बुल aime ceux qui lui मुतवक्किलीन font confiance. यकीनन अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है।
Avant de commenter sur ce verset aujourd'hui, on m'a présenté une référence, j'en avais fait mention hier, à savoir que Hasrat, selon moi, je pense que d'autres exégètes n'ont pas parlé à ce sujet, à savoir que ces personnes peuvent remuer ciel et terre et ne pourront pas détourner les cœurs des croyants. Les incroyants pourront essayer de détourner les croyants de Dieu et de son prophète, mais ils subiront tout le temps l'échec dans ces tentatives. Et elles diront, si seulement nous pourrions faire quelque chose et affaiblir la foi des croyants. Monsieur Abdul Momin Sahib m'a présenté une référence de Tafsir Kabil Razi. Il a déclaré que l'imam Razi disait la même chose, à savoir que ces gens subiront des échecs dans leurs tentatives et ce sera toujours un regret pour eux. Si vous êtes tué dans la cause d'Allah ou si vous mourrez, la maghfiratu min Allahi, assurément, le pardon et la miséricorde d'Allah valent mieux que les richesses qu'ils amassent. Je ne vais pas parler à propos des termes qui ont été utilisés dans ces versets, parce qu'on a déjà parlé à ce sujet. J'ai déjà parlé à propos du verset Qatl. Le point important qui a été évoqué par les exégètes est que ici on a placé en premier Qutiltum et Muttum après. Pourquoi est-ce qu'on a placé le verbe qatl en premier et le verbe maut après? Selon les exégètes, ceux qui meurent pour la cause d'Allah et qui tombent en martyr ont un plus grand statut. C'est pour cette raison qu'on a placé le terme qatl en premier. Selon moi, on peut accepter cette explication, mais la vraie raison est tout autre. Au cours des batailles, il est difficile de mourir de mort naturelle. Et certainement, on peut facilement tomber en martyr au cours d'une bataille. Donc ici, l'importance concerne les circonstances. Quant à ceux qui sont sortis pour la cause d'Allah, pour le djihad, certainement, ils vont être tués et il n'est pas question ici de mort naturelle. Mais pourquoi est-ce qu'on a mentionné la mort naturelle ici? Tout simplement parce que auparavant, il a été dit « Darabtum fil ard » et on a présenté ces deux aspects. Il est dit que lorsque vous allez sortir pour la cause d'Allah, il y a certaines personnes qui sont sorties pour accomplir le voyage avec le saint prophète. Certains avaient accompagné le saint prophète, non pas pour se battre, mais pour accomplir des voyages, et ils sont morts en cours de route en raison des difficultés du voyage. Les musulmans sont passés par des situations très difficiles au cours de ces voyages. Donc ces personnes qui sont mortes en cours de route ont le statut de martyrs. C'est pour cette raison qu'ils ont été mentionnés après les martyrs qui sont tués pour la cause de Dieu. On mentionne ici les voyageurs qui sont sortis pour la cause de Dieu et qui sont morts en cours de route. C'est pour cette raison qu'on confère le titre de shahid ou de martyr à ces missionnaires et à ces waqf qui n'ont pas été tués, mais qui sont sortis pour accomplir le djihad dans d'autres pays et qui ont accompli un long voyage
et qui sont morts à l'étranger. On tire cette conclusion de ce verset et on leur confère le statut de martyr. C'est Dieu qui va conférer ce statut, mais nous avons l'espoir qu'Allah va les mettre en compagnie de ces shuhada qui ont été mentionnés dans ce verset. La in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatum khairum mimma yajma'un. Il y a le pardon et la miséricorde d'Allah qui valent mieux que les richesses qu'ils amassent. La majorité des exégètes parlent à propos du terme jama et ils disent aussi qu'on a placé en premier maghfira et après cela rahma. Quel est le lien entre ces deux termes? Pourquoi est-ce que Dieu accordera son pardon? Pourquoi est-ce que Dieu accordera sa miséricorde? Je vais parler à propos de cela maintenant. Allama Razi a commenté à propos de ce verset et il déclare qu'ici on a répondu au doute des hypocrites. Il n'y a pas d'autre issue que la mort. L'homme peut mourir de mort naturelle ou peut être tué. S'il meurt pour la cause de Dieu ou s'il est tué pour la cause de Dieu, cela est mieux pour lui que les plaisirs de ce bas monde. Lorsqu'on meurt, lorsqu'on est en voyage pour la cause de Dieu, on reçoit le titre de martyr. Les plaisirs de ce bas monde n'ont aucune valeur face à ces titres. Lorsqu'on accomplit un voyage pour la cause de Dieu, on se tourne vers l'au-delà, on se détourne des choses de ce bas monde. Lorsqu'il est tué, il s'est libéré de son ennemi et jouit de la compagnie de son Seigneur. Quant à celui qui est chez lui, il a toujours des soucis concernant ce bas monde et concernant la mort. Et lorsqu'il meurt dans cet état, il s'est éloigné de son bien-aimé, c'est-à-dire des choses de ce bas monde qu'il aimait. Il n'y a pas de doute que la première personne est la plus chanceuse et que la deuxième personne est la plus malchanceuse. On a aussi présenté une autre prononciation de Muttum en disant qu'on peut prononcer cela comme Mittum. Ibn Atiyah a déclaré que la maghfiratun donne une indication de la mort naturelle ou du fait d'être tué. Maghfiratun a été évoqué ici en raison du fait que le croyant a peur du châtiment et rahma en raison du fait qu'il a accompli de bonnes œuvres et sera récompensé. Ibn Atiyah a déclaré que la maghfiratun concerne à la mort naturelle et le fait d'être tué. Il déclare que ces deux termes, mort et le fait d'être tué, sont liés avec le mot rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Il n'a pas expliqué cette relation, mais il est en train de dire ici que lorsque l'homme est tué ou lorsqu'il meurt de mort naturelle, la première question qu'on pose est sa maghfira, s'il a été pardonné par Dieu. S'il n'est pas question de pardon en premier, il ne sera pas question de miséricorde. Et la première question sera le pardon après la mort. Allah a promis le pardon dans le cas de ces deux personnes. Si vous êtes tué pour la cause de Dieu ou si vous mourrez de mort naturelle, dans les deux cas, je vais vous accorder le pardon. Vos péchés seront pardonnés. Mais la grâce ou la miséricorde est plus importante.
la miséricorde est quelque chose d'infini. L'imam Razi a déduit que Maghfira signifie accomplir de bonnes œuvres ou des actes d'adoration par peur du châtiment. Mais ici, il n'est pas question d'ibadah, on est en train de parler de djihad, selon moi. Il déclare qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui accomplissent l'ibadah afin qu'ils soient pardonnés. Leur récompense sera la maghfira. Et il y a d'autres qui accomplissent les ibadah pour avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes recevront la miséricorde de Dieu. Ces conclusions sont justes, mais je pense que ce n'est pas l'imam Razi, mais cela a été évoqué dans le tafsir Bahrul Muhit de Abi al-Hayyan. En tout cas, cela a été évoqué dans un commentaire et on a attribué ces commentaires à l'imam Razi. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas été mentionné dans le tafsir de l'imam Razi? On va vérifier cela dans les commentaires de l'imam Razi. Dans le tafsir Qasimi, il est dit qu'on a placé la mort ou le fait d'être tué pour la cause de Dieu en premier parce que cette mort a plus d'importance aux yeux de Dieu. Dans d'autres versets, on a mentionné la mort naturelle en premier. Dans ce verset, Allah a déclaré que vous ne devez pas vous sauver de la mort, mais vous devez vous sauver du châtiment de Dieu. Le point important ici est que l'on a présenté en premier qatl, c'est-à-dire le fait d'être tué, et la mort naturelle après. Maghfira concerne qatl et rahma concerne qatl, et la mort a des relations avec le pardon et la miséricorde. Mais dans l'autre verset, on a placé en premier la mort et on a placé ensuite le fait d'être tué après. Le premier verset concerne les shuhada, les martyrs, ceux qui ont participé dans le djihad pour la cause de Dieu, ou ceux qui ont participé dans ce djihad et qui sont tombés à martyrs. Il est dit voilà, in qutiltum fi sabilillah. Dans le deuxième verset, il n'est pas question de sabilillah. On présente une situation générale. Et dans une situation générale, on a plus de chances de mourir de mort naturelle que d'être tué. Lors du djihad, il est plus facile d'être tué par l'ennemi que de mourir de mort naturelle. C'est pour cette raison que Dieu a évoqué ce sujet ainsi et a mis cela dans cet ordre précis. Il est dit voilà in muttum aw qutiltum. Ici, on parle à propos des êtres humains en général, ceux qui craignent la mort. Il leur est dit que vous mourriez. Que vous mouriez de mort naturelle ou que vous soyez tués, sachez que vous serez tous rassemblés auprès de Dieu. Dans le tafsir Bahrul Muhit, sous le commentaire de Yajma'oun, il est dit que Yajma'oun a été mentionné ici car ceux qui veulent vivre sur cette terre sont avides des choses de ce bas monde et commencent à amasser des richesses ici bas sur terre. Il est dit à ces personnes que vous allez devoir laisser tout cela. Ilallah et turshadun. Vous serez rassemblés tous auprès de Dieu. Vous allez laisser tout ce que vous avez amassé sur terre. Tôt ou tard, vous allez quitter cela, tel est le décret de Dieu, et vous allez partir les mains vides. Vous allez apporter avec vous uniquement de bonnes œuvres. Voilà le trésor que vous allez apporter avec vous. Voilà le sens de Yajma'oun.
Le sujet est clair et net dans ces deux versets. J'ai déjà mentionné tous les faits que je devais mentionner concernant ces deux versets. Maintenant, je vais parler à propos du verset 160. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Et c'est grâce à la miséricorde infinie d'Allah. Ici, on est en train de parler à propos du fait que le saint prophète est le Rahmatul lil Alamin. C'est là un état permanent du saint prophète Mohammed paix soit lui. Tout cela n'est pas le fait du hasard. Le Saint-Coran déclare que nous avons fait de toi une rahma pour le monde, une miséricorde pour le monde entier, non pas uniquement pour les croyants, non pas uniquement pour les Arabes, mais pour tous les peuples du monde, pour tout être créé. Alamin concerne tous les mondes, toutes les époques. Seul un ignare va limiter le sens de rahma à la bataille d'Uhud. De tels ignares sont présents sur cette terre et sont peut-être décédés, et je vais en faire mention de ces ignorants. Il est dit dans ce verset, c'est grâce à la miséricorde infinie d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Ensuite, il y a le mot linta. Cela veut dire qu'il n'est pas uniquement bienveillant envers les croyants, le saint prophète est bienveillant envers les kafirs et les munafiqs, car Rahmatul lil Alamin concerne tout être créé. C'est pour cette raison que les sujets de l'inta concernent tout être créé. Le saint prophète est bienveillant envers tout le monde. Ensuite, il est dit mais si tu étais sévère, si tu avais un mauvais comportement envers eux, fadhun concerne cette eau qui est nauséabonde, une eau qui est liée avec les sucs digestifs qu'on trouve dans la panse d'un chameau. Et lorsqu'un voyageur se trouve en grande difficulté, lorsqu'il n'a plus d'eau pour consommer, lorsqu'il n'a pas de moyens pour trouver de l'eau, il consomme cette eau qui se trouve dans la panse du chameau. Allah a préservé cette eau dans sa panse et il est contraint d'en consommer cette eau. Puisque cette eau a été conservée pendant longtemps, puisque cette eau a été conservée dans cette panse, elle est certainement nauséabonde, elle est certainement âcre et acide. C'est le dernier moyen pour sauver sa vie, mais c'est un moyen désagréable. Dans la langue arabe, on fait l'analogie entre un mauvais caractère et cette eau nauséabonde et âcre. La personne dont le caractère est toujours âcre et qui est toujours en colère et qui ressemble à cette eau nauséabonde, cette eau peut sauver la vie. On peut se contenter de la compagnie de ces personnes, mais les gens se sauvent de ces personnes. Et tant qu'on n'est pas contraint de le faire dans des situations extrêmes, on n'est pas prêt à boire de cette eau nauséabonde. C'est pour cette raison que ce n'est que dans des situations de contrainte extrême qu'on se tourne vers de telles personnes. Dans la majorité des cas, on se détourne de ces personnes de mauvais caractère. Ce n'est que dans des situations de contrainte qu'on se tourne vers de telles personnes. Ce n'est que lorsqu'on est obligé de les rencontrer qu'on part les rencontrer. Il est dit ici que, si toi tu n'étais pas une rahma, mais tu étais comme ces personnes de mauvais caractère, c'est-à-dire on a présenté ici les deux extrêmes. D'une part, il y a la rahma et d'autre part, il y a la fadha. Si tu étais fadhan ghalid al-qalbi, si tu étais sévère, si tu avais un cœur dur, il y a une différence entre cela. Il y a certaines personnes qui sont dures ou certains peuples qui sont durs. Même les personnes bienveillantes parmi eux sont dures. Il y a d'autres peuples qui sont doux et amènes, mais il y a aussi des personnes de mauvais caractère parmi ces peuples.
il y a ces peuples qui vivent dans les régions montagneuses et dans des déserts et qui ont une vie dure. Ces personnes ont la dureté au cœur. Et il est dit à propos du saint prophète, si tu avais un mauvais caractère ou si tu étais dur de cœur, en dépit du fait que tu viens d'un peuple qui a un cœur dur, les Arabes étaient toujours véhéments dans leurs émotions, dans leur animosité. Il y avait toujours cette véhémence en eux. Il est dit à propos du saint prophète que si tu étais ainsi, il se serait sauvé de toi. Pourquoi est-ce qu'on a présenté cet extrême? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été dit que si tu ne possédais pas la rahma en toi, cette relation avec le saint prophète Mohammed ne se basait pas uniquement sur son caractère. Et le saint prophète possédait d'autres qualités. Il possédait la taqwa. Il possédait d'autres valeurs. Ces qualités et ces valeurs étaient en si grand nombre qu'il aurait dû se placer à l'extrême pour que les gens s'éloignent de lui. C'est-à-dire, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam possédait un caractère attirant. Son caractère était si attirant que personne ne pouvait s'éloigner de lui. Il est dit qu'il n'y avait qu'une seule situation pour que les gens se détournent de toi. Tu devais être certainement dur et extrêmement sévère pour que les gens se détournent de toi. Ton cœur devait être dur. Et c'est là que les gens se seraient détournés de toi. Mais toi, tu es la personnification de la miséricorde divine. Tu es la miséricorde pour le monde entier. C'est pour cette raison que ces gens ne pourront s'éloigner de toi. Certains malheureux ont détourné le sens de ces versets. Mais avant, je vais parler à propos de la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je vous fais comprendre qu'ici, on devait mentionner les gens qui ont abandonné le saint prophète Mohammed paix soit lui. Aucune personne ne pourra s'éloigner de toi tant qu'elle n'est pas contrainte à l'extrême. Ces personnes ne pourront s'éloigner de toi, car toi tu es la miséricorde de Dieu. Tu es la personnification de la miséricorde divine. Et tu es toujours doux et amen. Ce n'est pas facile de t'abandonner toi. On est en train de mentionner ici la contrainte de ces gens. C'est pour cette raison qu'il est dit Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pardonne ces personnes. Elles n'ont pas commis une grande infamie. La situation était telle que ces personnes ont dû glisser et se détourner de toi. Ce n'est pas parce que ces gens n'ont pas reconnu ta valeur qu'ils se sont détournés de toi. S'il en était ainsi, on aurait pu dire ici Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Il est impossible de présenter cette contradiction ici. On ne peut dire ici que d'une part tu possèdes ces grandes qualités et que ces gens n'ont pas reconnu ta valeur. En dépit de tes grandes qualités, ces gens t'ont abandonné intentionnellement et que tu dois les pardonner. Cette conclusion n'est pas logique. Un exégète chiite peut présenter de telles explications. Wéry peut présenter de telles explications. Mais aucune personne noble ne peut accepter de telles explications. Ces gens ne méditent pas sur ces versets. Ces gens utilisent ces versets uniquement afin de faire étalage de leur animosité. Il est dit dans ce verset Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu signifie nettoyer l'ardoise, ne pas laisser de traces. Par exemple, il y a des villes qui sont complètement anéanties, qui disparaissent complètement. Il est dit à propos du saint prophète qu'il ne doit pas laisser en son cœur aucune rancune à l'égard de ces personnes, car ce sont ses bien-aimés. Il est dit au saint prophète
qu'il doit pardonner ces personnes et de demander à Allah de leur accorder son pardon. Tu as pardonné ces personnes, mais demande à Allah de leur accorder son pardon, car cet incident était très grave. Ils avaient abandonné le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que soient ces contraintes, abandonner le saint prophète est quelque chose de grave, et ceux qui ont été coupables de cela ont certainement eu du regret. Afin de consoler ces personnes, Dieu a déclaré ici que tu vas pardonner ces gens, tu as l'habitude de pardonner, mais demande à Allah de leur accorder son pardon, sinon ces personnes ne seront jamais consolées. Ensuite, il est dit Washawirhum fil amr, continue à les consulter, ne les abandonne pas, ne les rejette pas. Consulte-les dans les choses importantes. Tel était le comportement du saint prophète. Il demandait toujours conseil, il consultait toujours les autres. Il est tout à fait faux de dire que Dieu a déclaré ici que ces gens se sont rebellés et que tu n'as pas accepté leurs conseils et que maintenant tu dois certainement les consulter, sinon ils vont t'abandonner. De telles conclusions sont fausses. Ces versets ne présentent pas ces explications car la bataille d'Uhud a débuté avec des conseils et cette consultation, c'est en raison du fait que le saint prophète a accepté leurs conseils qu'il a souffert. Donc il n'est pas dit ici que tu ne dois pas accepter leurs conseils à l'avenir. Il est dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Il n'est pas dit ici qu'il n'y a pas eu de conseil. Le saint prophète a demandé conseil, mais le saint prophète n'aimait pas ce conseil. Et il avait dit qu'il ne voulait pas suivre ce conseil. Mais quand ses conseillers ont insisté à propos de leur avis, le saint prophète était si doux envers eux qu'il a accepté leurs conseils. Il était contraint d'accepter leurs conseils, car il insistait trop et parce qu'ils étaient ses serviteurs et ses bien-aimés. Voilà le contexte que vous devez avoir en tête. Il y avait des personnes qui n'avaient pas pu participer dans la bataille de Badr. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus après, qui sont venus de l'extérieur. C'était des nouveaux musulmans. Ces personnes ont entendu à propos de la bataille de Badr et voulaient participer dans ces batailles. La veille de la bataille d'Uhud, le saint prophète tint conseil. Il a demandé s'il allait se battre en se barricadant à l'intérieur de la ville ou s'il allait se battre sur le champ de bataille sur la plaine d'Uhud. Il y avait certains compagnons qui disaient qu'il devait se battre à l'extérieur. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et d'autres compagnons n'étaient pas de ce même avis et pensaient que la meilleure façon de se défendre, c'est de se barricader dans la ville. Dans cette situation, tous les habitants de Médine seraient unis et devaient aider les musulmans parce qu'ils devaient aussi protéger leur maison. Abdullah bin Ubay bin Saloul avait donné le même conseil, à savoir qu'on devait se battre à l'intérieur de Médine et ainsi nous tous nous allions nous battre ensemble. Telle a été notre tradition dans le passé. Nous nous battons à l'intérieur de la ville afin que tous participent dans cette bataille. Les enfants envoient des pierres, les femmes aussi envoient des pierres. On frappe les gens du haut des toits. Et Abdullah bin Ubay bin Saloul a dit que jamais Médine n'a subi d'échec. Lorsque les Médinois se sont battus à l'intérieur de la ville, ils n'ont jamais subi d'échec. C'était donc aussi le conseil d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Dans ce verset, on donne une indication concernant le fait que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a pu
prendre conseil. Il est dit que tu as pris conseil, tu as accepté leur avis, mais après cet incident, nous te donnons l'ordre. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. C'est toi qui dois prendre la décision finale. Et quand tu as pris ta décision finale, tu dois placer ta confiance en Dieu et non en les hommes, car tes décisions reposent sur l'ordre de Dieu. Ici, on trouve la réponse à cette doléance de certains qui disaient que nous n'avons pas le droit de présenter notre avis, car le saint prophète avait déclaré « Al-Amru kulluhu lillah ». Tout se trouve entre les mains d'Allah. Ici, il n'est pas dit le contraire. Tout se trouve entre les mains d'Allah. Il se peut que la décision de la majorité soit la meilleure, mais on ne peut comparer cela à la décision d'Allah. Pour que cette décision soit juste, il faut qu'il y ait le consentement du saint prophète. Il faut que le saint prophète soit convaincu que cette décision est bonne. C'est cette décision qu'on qualifie de décision divine. Si la majorité se met d'une part et que le saint prophète présente une autre décision, il est dit que toi, tu as le droit de prendre ces décisions. Le saint prophète peut abandonner leur décision et il doit placer sa confiance en Dieu, car c'est toujours Dieu qui le soutiendra. Et certainement, sa décision sera soutenue par Dieu et par les autres. Ce sujet est clair et est en accord avec le contexte de ce verset. Mais après cela, certains ont défiguré le sens de ce verset. Ensuite, il est dit « Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin ». Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui. Ce n'est pas ici une simple promesse. Il est dit au saint prophète qu'il doit placer sa confiance en Dieu. Et le sujet de l'amour s'applique en premier au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il est dit que lorsque tu as pris une décision pour la cause de Dieu et lorsque tu places ta confiance en Dieu, cela ne s'arrête pas là. Tu n'es pas uniquement en train de suivre une directive. Tu es le bien-aimé d'Allah et il ne va pas t'abandonner. Il n'est pas question uniquement ici de confiance. Allah aime le chef de ceux qui placent sa confiance en lui. Au début, on a utilisé le singulier, mais en fin de compte, on a parlé à propos de la majorité. Et il est dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ô Muhammad, lorsque toi tu prends une décision, tu as le droit d'écouter les conseils, mais la décision sera la tienne. Lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Dieu. En tête de liste des mutawakkilin, il y a le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je vais maintenant commenter davantage à propos de ce verset. Est-ce qu'on a en quelques minutes de plus pour cette émission ou pas? Quel est le sens de l'inta? Aqrabul Mawarid et Munjid ont présenté le sens de ces versets. À savoir que tu dois être bienveillant envers tes compagnons. Ils ont expliqué le terme lana de différentes manières, mais ce qui est commun est que on doit être bienveillant envers les uns et les autres, on doit être amen et doux envers les autres. Voilà le sens de ce verbe lana. Fadhan signifie une personne qui a un mauvais caractère. Cela ressemble à cette eau qui se trouve dans la panse d'un chameau et qu'on consomme lorsqu'on meurt de soif.
Ghalada signifie être dur. On a cité ce verset de la sourate At-Tawbah. Khalid al-Qalb signifie être dur de cœur. Ghilza signifie la dureté. Istaghlada signifie une plante ou une pousse qui est en train de s'affermir. Il y avait aussi le verbe fadh. L'anfaddu min hawlik est avec la lettre Dwad. C'est la lettre Dwad qui est en question. Ici, certains prononcent la Dwad comme Dwa. Il est dit Walaw kunta faddan ghalid al-qalbi. Et il y a la lettre Dwa. Quand on prononce la lettre Dwad, on doit pousser la langue au-delà des dents. Et la lettre Dwad, on la prononce avec la langue derrière les dents. Je ne maîtrise pas ces prononciations, c'est pour cette raison que je demande pardon aux Arabes, mais je suis en train de présenter le son le plus proche. Ici, il est question de la lettre Dwad. Infadda signifie réduire en 1000 morceaux un objet. Par exemple, il y a le fait de briser le sceau d'une lettre et réduire ce sceau en 1000 morceaux. Fidda signifie aussi l'argent. L'imam Raghib déclare que Infadda al-Qawm signifie s'éparpiller. Mais ce verbe peut prendre aussi d'autres sens. De la sourate Jumu'ah, Allah déclare: lorsque ces gens voient des commerces ou voient des divertissements, ces gens t'abandonnent alors que toi tu les appelles vers Dieu. Cela ne concerne pas la prière, mais cela concerne un moment au cours d'un sermon. L'anfaddu min hawlika signifie que ces gens se détournent de toi et s'éparpillent autour de toi et courent dans l'autre direction. Ces gens se séparent de toi et sont en train de se réunir ailleurs. Apparemment, on ne voit pas le sens premier du verbe fad, car fad signifie s'éparpiller, se diviser, et lorsqu'on utilise la préposition min, cela signifie s'éparpiller de toi, c'est-à-dire se séparer de toi, te quitter, t'abandonner et se réunir ailleurs. Il y a aussi le verbe shawir, et le sens premier, c'est de presser du miel. Shawirhum fil amr signifie faire sortir du miel de ses rayons et épurer ce miel, séparer le miel de la cire et de le présenter. Ce verbe a des sens très intéressants et le Saint-Coran a présenté jusqu'à tous les sens de ce verbe. Une abeille prend aussi des conseils lorsqu'elle commence à consommer le nectar d'une fleur. Cette abeille consomme le nectar et transforme ce nectar grâce à des sucs qui se trouvent en son fort intérieur. Et ce nectar se transforme ensuite en miel. Si on accepte les conseils les yeux fermés, on ne pourra pas qualifier cela de shawir ou de conseil.
il faut que celui qui demande conseil apporte quelque chose. Et l'abeille consomme uniquement toutes les bonnes choses, consomme uniquement des choses pures. L'abeille consomme le nectar et élabore et purifie le miel. Le conseil ou la mashwara signifie demander conseil à quelqu'un, mais ne pas accepter ses conseils au pied de la lettre, faire preuve d'intelligence, juger ce conseil et accepter la meilleure partie, et ne cesser de méditer à propos de ce conseil, d'épurer ce conseil et de présenter la meilleure partie. Dans tout ce processus de la collecte du nectar ou le fait de présenter le miel, celui qui est en train de jouer le rôle le plus important ici, c'est l'abeille. Il est dit ici, Shawirhum fil amr. Et il est dit au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on présente ici le sens le plus profond de ce verbe. Et il est dit au saint prophète qu'il doit demander conseil aux compagnons. Leurs conseils sont importants, mais tant que son avis n'accompagne pas ces conseils, il n'y aura pas de bonne décision. Il faut que tu présentes ton avis, et tant que tu ne présentes pas ton avis en tant que prophète, cet avis ou ce conseil n'aura pas d'importance, il n'y aura pas de shifa, il n'y aura pas de guérison dans cette décision. Nous t'informons que tu devons agir ainsi en tant que prophète. Après avoir écouté tous ces conseils, tu dois méditer à ce sujet, tu dois juger le pour et le contre, et tu dois prendre ta décision. Après avoir pris cette décision, tu dois être brave et tu ne dois pas te soucier des autres. Tu dois avoir la certitude que certainement ta décision est la meilleure car tu as placé ta confiance en Dieu. Puisque tu as placé ta confiance en Dieu, cette décision ne sera pas vaine. Et en plus de cela, les autres t'aiment. Maintenant, as-tu peur de quelque chose? As-tu peur des gens? As-tu peur de blesser les sentiments des gens? Dans certains cas, tu penches trop en leur faveur. À propos du verbe shawir, il est dit dans un ouvrage que c'est un récit de Hazrat Ibn Abbas. Il est dit que cela a été révélé à propos de Hazrat Abu Bakr ou de Hazrat Omar. Ce sont des récits qu'on invente à l'instar des récits qu'on a inventés à propos de Hazrat Ali. Ils sont en train de limiter l'essence des versets du Saint-Coran. On doit comprendre le Saint-Coran et comprendre le Saint-Coran dans son contexte. Et les versets s'expliquent les uns et les autres. Les versets sont liés les uns et aux autres. Dans chaque prochain verset, on trouve des explications concernant les termes qui ont été utilisés dans le verset précédent. Et c'est un sujet qui s'ouvre comme une fleur. Et il n'est pas question ici de changer le sens de ce verset. Et aucun verset n'a pas besoin de Shan et Nuzul, sauf ces versets qui sont liés avec des incidents historiques importants. Dans ces cas, on doit examiner la cause de la révélation de ce verset. Mais ici, on est en train d'extrapoler le sujet évoqué dans ce verset, et cela n'est pas selon le contexte. Ici, j'ai dit pourquoi il est dit que le saint prophète doit demander conseil. Ici, il n'est pas mention de Hazrat Abu Bakr ou de Hazrat Omar. Peut-être que certains sunnites voulaient inventer des récits afin de contrer les chiites. Que signifie le verbe azama? Azama signifie remporter la victoire, faire des efforts.
दम करने वाले ने मंत्र फूके वो अज़मा फुलानुन अला रजुले अक़समा अलैहि व फिल किताबिल जामे Cela veut dire aussi jurer lorsqu'on dit quelque chose, faire serment, dire que certainement je vais accomplir cette tâche. Quel est le sens de Faïda Razamta? Le sens est que celui qui fait un serment renforce sa décision et démontre qu'en aucun cas je vais abandonner cette décision. Prends une telle décision. Fais comme si tu as fait un serment et que tu ne vas pas abandonner ce serment. Il y a la décision du prophète, une décision qui est ferme, qui est basée sur un serment, et certainement, il ne va pas vaciller concernant sa décision après cela. Tu as pris ta décision, place ta confiance en Dieu et agis maintenant selon la décision que tu as prise. Toutes les autres explications qui ont été mentionnées ici concernent les faits que j'ai déjà évoqués auparavant. S'il y a quelque chose d'important, je vais en faire mention. Certains disent, pourquoi Shawirhum? Puisque le prophète a un lien direct avec Dieu, puisqu'il prend des décisions basées sur les décisions de Dieu, pourquoi est-ce qu'il doit prendre conseil avec les autres? L'imam Shafi a présenté quelque chose d'intéressant ici. Selon lui, c'est comme demander la décision d'une vierge pour son mariage. Ils disent que c'est la même situation. Pour plaire à quelqu'un, on lui demande conseil, mais on n'accorde aucune importance à ses conseils. La situation n'est pas la même ici. Le conseil ici concerne les suivants du saint prophète. Il est dit que les compagnons du saint prophète ont présenté des bonnes choses, ont présenté des paroles de sagesse. Tu dois prendre ces paroles de sagesse, mais c'est toi qui dois prendre la décision. Tu dois juger entre ces conseils. C'est toi qui dois prendre la décision finale. Et tant que tu n'as pas pris ta décision, on ne va pas accepter leurs conseils. Après cela, place ta confiance en Dieu. Si on n'accorde pas d'importance à ces conseils, les gens seraient découragés. Il est dit à propos du saint prophète qu'il doit réunir ces gens. Quand nous étions enfants, je me souviens de ces incidents. On disait à ceux qui étaient plus petits que nous que vous n'allez pas jouer avec nous. Lorsqu'ils insistaient, on disait que tu peux venir jouer, mais tu n'as aucune importance à nos yeux. On ne peut pas attribuer la même chose au saint prophète. Allah ne peut dire que ses conseils n'ont pas d'importance. Il ne peut dire que ses conseils ont pour but tout simplement à plaire à ces gens. Allah déclare que toi, tu es une miséricorde pour eux. Ce sont tes bien-aimés. Et pour nous faire comprendre le sujet du conseil, il nous présente l'exemple de l'abeille. Muqatil déclare que c'est là une tradition des Arabes, car si on ne demande pas conseil aux Arabes, cela elle est tourmentée. On a pris cette décision afin de plaire aux chefs arabes.
Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé conseil à plusieurs reprises. Il a accepté leurs conseils. Et lorsqu'il a accepté ce conseil, il y avait certains dangers et le saint prophète avait évoqué ces dangers, mais il y avait certains qui ont insisté et lorsqu'on est sorti sur le champ de bataille, ces appréhensions se sont transformées en dangers réels. Si le saint prophète n'avait pas placé 50 archers sur un mont, la décision de se battre sur une plaine ouverte aurait été mauvaise. Le saint prophète a ressenti ce danger et il a fermé la porte à ce danger. Il a subi ses pertes parce qu'il a accepté ses décisions. Pourquoi Allah pourra-t-il dire accepte ses conseils encore une fois? Voilà le sens. Il est dit que tu dois demander conseil, mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. Et il n'est pas dit ici que tu dois accepter leur décision afin de plaire à ces gens. Tu dois éviter pareil comportement après. Ici, on est en train de donner ce choix au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et certains orientalistes ont détourné le sens de ces versets. L'imam Razi présente le sens de Fadh en disant que Fadh signifie le mauvais caractère et Khalid al-Qalb signifie le fait qu'on ait le cœur dur. Il y a un nouveau point qu'on a présenté, un point que je n'accepte pas. Fadhan signifie, selon lui, se comporter de façon malveillante et Khalid al-Qalb signifie, selon lui, la malveillance intérieure. Je n'accepte pas ces explications. Khalid al-Qalb est un état permanent. On trouve cela dans certains peuples qui ont le cœur dur. En ce qui concerne la mauvaise humeur, le fait qu'on soit de mauvaise humeur, c'est une situation générale qu'on trouve partout qui peut être permanente ou temporaire. Bahr al-Muhit a présenté un autre sens intéressant. Il est dit qu'après Fa'fu anhum wastaghfir lahum, il est dit Shawirhum. Cette parole est très appropriée. Le saint prophète, paix soit lui, avait le cœur net concernant certaines personnes et il avait prié pour qu'Allah leur accorde son pardon. Ces gens ont le droit de donner des conseils au saint prophète. Ce sont des muttaqis, des personnes qui suivent le décret de Dieu. Ces personnes sont aptes à donner conseil. C'est-à-dire, ne demande pas conseil aux autres, demande conseil à ces gens purs, ces gens à propos de qui tu as le cœur net, ces gens à propos de qui tu as déjà demandé pardon à Dieu. Voilà les gens qui méritent le fait que tu leur demandes des conseils. C'est un sens très intéressant qui a été présenté par le tafsir Bahr al-Muhit. Certaines personnes déduisent que fil amr signifie uniquement la guerre ou des situations de guerre, mais cela n'est pas approprié. Ils ont lié ce sens du verset avec une situation spécifique et cela est inapproprié. Le Saint-Coran concerne le monde entier. Ces versets concernent toute situation et on ne peut pas limiter le sens de ce verset à une situation ou un événement spécifique. Certains disent que cela concerne les conseils concernant la foi. Dans le tafsir de Qasimi ou dans
le tafsir de Mohammed Qasimi, il est dit que tu dois leur demander des conseils concernant les choses de la religion ou de la foi. Parce qu'une fois, le saint prophète a dit à ses compagnons que vous êtes des savants concernant les choses de ce bas monde. Cela concerne cet incident lorsque certains cultivateurs étaient en train de préparer des dattiers. Ils étaient en train de suivre leur pratique et le saint prophète, paix soit lui, a regardé ces plantes et a dit: pourquoi est-ce que vous êtes en train de changer leur emplacement? Et ils ont cru qu'il y aura des bénédictions dans ce conseil du saint prophète et ils ont abandonné leur pratique. Leurs arbres n'allaient pas pousser dans cet endroit et ces plantes sont mortes parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'air ou de nutriments. Ces personnes s'en sont plaintes au saint prophète, paix soit lui. On déclarait que nous avions accepté votre décision et voilà ce qui s'est passé. Le saint prophète a déclaré que moi, je suis un prophète de Dieu, j'ai été envoyé pour la religion. Vous êtes des cultivateurs, vous maîtrisez mieux l'agriculture. Vous auriez dû me dire que, ô prophète de Dieu, il n'en est pas ainsi, mais il en est ainsi. Certains Ahmadis aussi dépassent les limites dans certains domaines. Des fois, je n'ai pas en tête tous les aspects et me demandent un conseil. Et moi, je leur donne un conseil selon la situation que j'ai en tête. Au lieu de me dire que la situation a changé après, ou qu'on pouvait faire quelque chose de plus, et qu'il y avait d'autres aspects, dans certains cas, ces personnes suivent cette décision et subissent des pertes. Cela s'est passé rarement, mais cela se passe quand même. Je dis à tout le monde que lorsque vous donnez des conseils ou demandez des conseils, vous devez avoir en tête tous les aspects. Si vous n'êtes pas prêt d'accepter une décision et que vous avez des preuves que cette décision n'est pas bonne, vous devez présenter ces arguments. Ce n'est pas bien d'accepter une décision quand on a des appréhensions au cœur, quand on pense qu'on a négligé certains points. Hadrat Muslim Maud a donné un ordre permanent à l'Anjuman. Il déclare que dans certains cas, je prends une décision. Cela ne concerne pas le monde, mais cela concerne aussi les choses qui concernent la foi. Il déclare que je ne me souviens pas, dans ces cas, que dans des situations similaires, j'ai pris une autre décision, une décision contraire, et il y avait certaines raisons. Et vous savez que j'ai pris cette décision ainsi auparavant. Et sans m'informer que j'avais pris une autre décision auparavant, vous acceptez cette nouvelle décision et vous créez ainsi une contradiction. C'est pour cette raison que je vous dis que lorsque je donne un ordre et que vous croyez que l'on doit reviser cette décision, vous devez présenter cette décision. Et tant que je ne prends pas une nouvelle décision, vous ne devez pas agir selon cette décision en fermant les yeux, sauf dans d'autres cas où il ne peut y avoir de retard. Dans de quels cas, si on est contraint d'agir selon cette décision, on doit agir selon cette décision et m'informer immédiatement. Voilà donc le sens de ce hadith présenté par le saint prophète. Mais cela est en fait l'humilité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, connaissait aussi les choses de ce bas monde et sa connaissance était basée sur de grandes sagesses. C'est pour cette raison qu'ici, apparemment, il y a une contradiction. Il dit que vous connaissez les choses de ce bas monde mieux que moi. Cela concerne ici les faits. C'est-à-dire, vous connaissez mieux certains faits concernant l'agriculture en raison de votre expérience. Et moi, je ne connais pas ces faits. C'est pour cette raison que cette décision peut être mauvaise. Mais si on présente les mêmes faits, il est impossible que le saint prophète Mohammed lui puisse prendre une mauvaise décision et que la décision d'une autre personne soit meilleure que la sienne.
ignorer certains faits et autre chose. Et ici, alam concerne ces faits. और यहाँ आलम से मुराद सिर्फ यही है। Certains ont dit que बाद ने कहा है कि ces personnes qui se sont détournées de toi et qui, après l'échec, se sont tournées vers toi, tu dois leur accorder ton pardon. Mais de telles explications limitent les sens de ces versets. आयत के वसी इतलाक को महदूद करने वाली बात है। Jamaluddin Qasmi présente ces mêmes explications. तावील में वही बात लिखते Il a déclaré que cela ne concerne pas de nouveaux conseils. Tout le temps, le saint prophète, paix soit sur lui, a un conseil. Il a un conseil avant la bataille de Badr. Il a demandé conseil avant chaque grande décision. Il a même demandé conseil à ses épouses. अज़वाज से भी मशवरा किया करते थे। कहते हैं Il a cité une référence, il a déclaré, il avait demandé conseil au cours de la bataille de Badr ou avant la bataille. Et Miqdad avait déclaré que nous ne sommes pas de ceux qui vont agir comme le peuple de Moïse. Son peuple lui avait dit, va toi et ton Seigneur et allez vous battre. Allez vous battre, toi et ton Seigneur, et nous allons nous asseoir ici. Miqdad a déclaré que nous allons vous battre devant vous et derrière vous. Nous allons vous battre à votre gauche et à votre droite. Et l'ennemi ne pourra pas vous atteindre sauf en traversant sur nos cadavres. C'était un conseil qui a été donné. C'est en raison de ce conseil que Miqdad a prononcé ces paroles. Et il y a eu des bénédictions dans cette décision. C'est pour cette raison qu'il y a toujours de la sagesse dans ces conseils. Il y a cet ordre qui a été donné au saint prophète, paix soit sur lui, et il a dit que c'est là une situation permanente. Il y aura tout le temps ces conseils au sein de la Oumma. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. En demandant conseil, on enlève les doutes qu'on a à l'esprit. On a le cœur net. Si une personne ne peut présenter son avis et lorsqu'on demande conseil, quelqu'un peut dire que non, selon nous, il y a ces aspects qu'on doit prendre en compte. Ainsi, on arrive à enlever les doutes individuels et on présente aussi une pensée collective. Et on arrive à agir facilement. On a cette force pour pouvoir atteindre son objectif. Avant la bataille de Badr, il y a Miqdad qui a fait cette déclaration et cela a certainement transformé les cœurs. Et ils étaient certainement très déterminés après cette décision. Cela n'a fait que renforcer la persévérance et leur certitude. À part cela, il y a quelqu'un d'autre qui a déclaré au prophète d'Allah, vous demandez conseil à ces gens, alors que si vous nous demandez, nous allons sauter dans la mer et nous n'allons pas nous soucier de notre vie. Je suis en train de présenter cela parce que certains ont accusé les compagnons en disant qu'ils étaient des peureux, des couards, qu'ils avaient abandonné le saint prophète. Tout cela est complètement faux. Toutes ces personnes qu'on accuse ici avaient participé dans la bataille de Badr. S'ils avaient eu peur pour leur vie au cours de la bataille de Uhud, est-ce qu'elles n'avaient pas participé dans la bataille de Badr auparavant? Toutes ces accusations sont donc infondées. Le Messie promis alayhi salam déclare que c'est là une grâce que Dieu t'a accordée. Si tu étais dur du cœur, ces gens se seraient détournés de toi.
À ce propos, il a présenté un autre point important. Il a déclaré qu'il y a d'une part la tawakkul, la confiance, le fait de placer sa confiance en Dieu. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. C'est-à-dire que ta relation avec les hommes se limite à ces conseils. Quand tu as pris ta décision, ta relation est avec Dieu maintenant. Tu t'es tourné vers Dieu. Et tawakkul signifie que tu as coupé ta relation avec les hommes et tu t'es tourné vers Dieu. C'est un sens très intéressant et qui démontre la perfection de la confiance qu'avait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam a parlé longuement à ce sujet et il a cité l'exemple de ce compagnon qui était venu rencontrer le saint prophète, paix soit lui, et qui avait laissé à l'extérieur son chameau pour se présenter au saint prophète. Lorsqu'il est sorti, le chameau était parti. Il est retourné voir le saint prophète en se plaignant, en disant au prophète d'Allah, je suis venu vous rencontrer et j'ai placé ma confiance en Dieu. J'ai cru que grâce à la bénédiction de cette rencontre, mon chameau sera toujours là, mais le chameau est parti. Le saint prophète a dit que ce n'est pas là la tawakkul. Tawakkul, placer confiance en Dieu, signifie que vous devez attacher votre chameau et ensuite placer confiance en Dieu. Vous devez user de tous les moyens que vous avez à votre disposition. Pour avoir des doutes après, cela n'est pas un signe non plus de tawakkul. On ne peut pas qualifier ces pensées épars de tawakkul. Laissez l'affaire entre les mains de Dieu. Et après avoir laissé l'affaire entre les mains de Dieu, si vous subissez des pertes, acceptez cette décision comme la décision du maître. Il y a un autre aspect de tawakkul. Donc, si un parent est malade, vous devez utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition. Vous devez placer votre confiance en Dieu. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous allez vous détourner des moyens et vous allez vous lier avec Dieu. Si vous subissez une perte, vous ne pouvez pas vous plaindre à Dieu, car c'est lui le maître. Mais quant à ceux qui placent toute leur confiance en les moyens et en les hommes, ils n'arrivent pas à se détourner de cette relation. Et lorsque on prend une décision qui va à leur rencontre, ces personnes se plaignent, sont impatientes et disent « Voilà ce qui s'est passé à notre grand malheur ». Cela fait comprendre qu'ils plaçaient toute leur confiance en ces moyens. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous n'avez pas le droit de vous plaindre à Dieu. Voilà l'enseignement qui a été donné aux croyants, c'est-à-dire qu'ils doivent faire preuve de patience lorsqu'ils subissent des pertes. Le Messie premier l'Islam a expliqué tout ce sujet dans une seule phrase. Il déclare que la tawakkul signifie couper une relation et établir cette relation avec Dieu. Hadrat Hamza bin Abu Talib était de ceux qui avaient donné ce conseil que les musulmans devaient se battre sur le champ de bataille à Uhud. Les chiites ne doivent pas oublier cela. Hadrat Saad bin Ubada était présent, Nouman bin Malik était présent. Les chefs des Aws et des Khazraj étaient aussi présents. शुरूल हर्ब तर्जमा फतूल अरब सफ़ा 282 मुअल्लफ़ा मोहम्मद बिन उमर वाक़दी उसमें से लिया गया है वाला। Nous allons maintenant nous tourner vers les orientalistes. Il y a l'orientaliste Richard Bell.
qui écrit à ce sujet. C'est-à-dire le verset 160 ne devait pas être publié. Je n'ai pas vu d'ennemi plus fourbe et plus menteur que Weri. Et parmi les orientalistes, celui qui est le plus sot, c'est Bel. C'est un âne même. C'est un sot. Et elle déclare qu'on n'aurait pas dû publier ce verset. C'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, a inventé ce verset. Cela démontre, selon lui, comment la situation était délicate après la défaite d'Uhud. Il est dit au saint prophète que sa première réaction, c'était de parler durement avec ses compagnons. Le verset est en train de présenter d'autres faits et il dit que la première réaction du saint prophète était qu'il devait être sévère envers les fautifs. Mais la miséricorde de Dieu l'a retenu et il a parlé avec bienveillance avec ses suivants. Il était dur de cœur selon lui, et c'est Dieu qui l'a poussé à être bienveillant. Le verset est en train de présenter un fait contraire. L'orientaliste ajoute que Dieu lui demande de pardonner les fautifs et de promettre qu'il va les consulter à l'avenir. Selon lui, il a subi ses pertes parce qu'il n'a pas demandé conseil. C'est pour cette raison qu'il doit promettre maintenant aux compagnons qu'il va leur demander conseil. Je vous ai présenté toute la situation et certainement, il est en train de porter des accusations mensongères. Ces paroles ont des relents de sottise. Weri est l'ennemi le plus acharné et Bel est le plus sot parmi les orientalistes. Il y a avant cela les points de vue de M. Montgomery Watt qui est toujours vivant. Il se considère comme un orientaliste modéré. Et il est dit qu'il y a un conseil qui a été donné au saint prophète. Mais la référence n'est pas claire selon lui. C'est-à-dire, il ne comprend pas on parle de qui. Peut-être que cela concerne son attitude envers les hypocrites. Peut-être qu'il n'a pas tout présenté. Mais le verset est très clair ici. Ces orientalistes maîtrisent la langue arabe. Ils ont appris la langue arabe en Palestine et il dit que je ne comprends pas ce que dit ce verset. Allah déclare que Dieu t'a envoyé comme une miséricorde. Et c'est pour cette raison que toi, prophète, tu es toujours bienveillant envers eux. Et tu es toujours bienveillant jusqu'à présent. Si tu avais été dur de cœur, si tu avais été de mauvaise humeur, eh bien la situation aurait été tout autre. Mais M. Watt déclare qu'il ne sait pas ce qui se passe ici. Écoutez ce qu'a à dire M. Wari. Il a déclaré que la politique de Mohammed envers ses serviteurs a été annoncée ici. La politique de Mohammed envers ses suivants est clairement énoncée ici et dans ce verset. Ils avaient certainement mérité un châtiment sévère. Et ils auraient dû mériter ce châtiment,
Mais ils avaient des adversaires puissants à Médine. there were powerful adversaries in Medina. लेकिन इसका क्या किया जाता, मदीने में बड़े बड़े सख्त मुखालिफ, बड़े ताकतवर मुखालिफ मौजूद थे. Il n'a pas étudié l'histoire de Médine. मदीने की तारीख इन्होंने पढ़ी नहीं. Tous ses ennemis puissants étaient contraints de se mettre devant le saint prophète, paix soit lui. On avait déjà accepté le pacte de Médine et on avait accepté le saint prophète comme le chef de Médine concernant les affaires de ce bas monde. S'il y avait ces adversaires puissants à Médine, pourquoi les hypocrites avaient-ils accepté le saint prophète? Les hypocrites sont ceux qui se cachent par courtise. Les braves, ceux qui ont la certitude quant à leur puissance, ne se cachent pas comme des hypocrites. Il déclare aussi qu'il avait des adversaires puissants à Médine, des adversaires qui auraient profité de chaque occasion si le saint prophète avait châtié les coupables. Il déclare que si le saint prophète avait pris des mesures disciplinaires, il y aurait eu des réactions violentes. En sus de cela, selon lui, il y a eu ces chocs qui ont secoué la foi en raison de cette défaite et il était important d'établir cette foi. C'est pour cette raison qu'il a fait preuve de pardon et c'est pour cette raison qu'il a fait preuve de bienveillance. Selon M. Watt, le saint prophète devait établir la foi et ce n'était pas un choc minime. La bataille de Uhud était un très grand choc. C'était quelque chose de grave. Et ils étaient sur le point d'abandonner le saint prophète selon lui. Selon lui, Dieu a dit au saint prophète qu'il doit faire preuve de bienveillance et qu'il ne doit pas être sévère envers eux. Comme si le saint prophète a toujours été sévère envers ses suivants. Et qu'à présent, maintenant, il doit être bienveillant. Celui qui a lu ces versets du Saint-Coran comprend très bien la traduction. Mais que dire de ces malheureux qui critiquent le Saint-Coran? Ces gens sont en train de brûler dans leur feu. La bataille d'Uhud a profondément attristé nombre de personnes. Il y a eu une grande victoire. Il a présenté ces gens comme les princes de la Mecque. Mais que s'est-il passé avec ces princes? Ces gens n'ont pas pu nuire aux musulmans. L'islam n'a fait que progresser et en conséquence, il y a eu d'autres victoires. Voilà ce qui est en train de tourmenter ces orientalistes. Pourquoi l'ennemi n'a-t-il pas anéanti les musulmans? Ils étaient sur le point d'anéantir l'islam, mais ils n'ont pas pu le faire. Les ennemis de l'islam se sont privés de toute victoire. Mais M. Watt déclare que ces paroles bienveillantes, ces paroles de pardon sont présentées comme des paroles qui viennent de la part de Dieu. Il déclare que ce n'est pas le saint prophète qui a présenté ces paroles. Il est en train de mettre ces paroles dans la bouche de Dieu. Il attribue ces paroles à Dieu. Et ce même Dieu demande au prophète d'être bienveillant. Dieu est en train de faire le compliment du saint prophète en disant qu'il est doux et amen. Le cœur de M. Watt témoigne très bien qu'on est en train de faire les éloges du saint prophète, paix sur lui, qu'il n'a pas été dit ici qu'il ne doit pas être sévère envers les musulmans. Mais il est en train de détourner l'essence de ces versets et déclare que cela prouve que le saint prophète
était un grand politicien et n'avait pas de foi, et que c'était là un mouvement politique. Ce même Dieu, selon lui, demande au prophète d'être bienveillant. Certainement, il y a plus d'un politicien ici que d'un prophète. J'ai déjà parlé à propos de la miséricorde et du pardon du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute que jamais le saint prophète n'a changé de comportement. Le plus sot qui comprend la langue arabe sait très bien que ici, il n'est pas dit que le saint prophète doit changer de comportement. Ces orientalistes ne comprennent-ils pas cela? Cela prouve tout simplement qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils cherchent des moyens tout simplement pour dire des sottises. C'est pour cette raison qu'on ne va pas les quitter. Nous n'avons pas lancé ces attaques et nous allons certainement répondre à ces attaques. Nous allons montrer que tout cela n'est qu'hostilité et que ces gens n'ont aucune connaissance de ces choses. Aucune personne qui maîtrise la langue arabe ne peut dire que le saint prophète a attribué ses paroles à Dieu en disant qu'il doit changer de comportement et qu'il ne doit plus être sévère, sinon il va subir des pertes. Et d'autre part, il est en train de dire que Dieu est en train de complimenter le saint prophète en disant qu'il est un grand diplomate. Les déserteurs au cours de la bataille d'Uhud méritent châtiment, mais en raison du pardon qui leur a été accordé, ils ne méritent pas le pardon. Cela ne veut pas dire qu'ils ont été acquittés. Ils ont tout simplement été pardonnés, mais la charge est toujours là contre eux. Ils ont été convaincus. Ils déclarent qu'ils ont été pardonnés, mais ils n'ont pas le droit de dire que maintenant il n'y a plus de conviction contre eux. Allah leur a accordé son pardon, mais ce point noir est toujours présent et personne ne pourra effacer cela. D'où vient ce point noir? Ce point noir, c'est leur hostilité. C'est comme si les chrétiens, d'une part, sont tourmentés parce que l'ennemi n'a pas pu remporter la victoire. Ils n'ont pas profité de leur victoire. Ils auraient pu faire disparaître complètement les musulmans. Mais ils n'ont pas pu le faire. Et ici, les chiites disent que les compagnons ont été pardonnés. Dieu aurait dû les repousser et accorder le califat à Hadrat Ali en premier. Ils disent que nous avons compris cela, mais Dieu n'a pas compris cela. Et la seule voie pour nous, c'est d'insulter ses compagnons, afin que nous puissions avoir le cœur net, afin que nous puissions nous consoler. La raison pour le pardon, selon lui, il écrit que les gens ont certainement mérité un autre traitement, mais en raison de la miséricorde de Dieu, qui ne veut pas laisser les pécheurs dans leur état tant qu'ils ne se sont pas repentis, c'est pour cette raison que le prophète
était bienveillant envers eux. Il accepte le fait que ce n'est pas la situation permanente du saint prophète. Selon lui, le saint prophète leur a accordé son pardon. Ils avaient commis d'autres fautes et d'autres erreurs, mais Allah leur a accordé son pardon et Dieu a demandé au saint prophète d'être bienveillant envers eux afin qu'ils puissent se réformer et qu'ils seront en fait châtiés en fin de compte. Le commentateur Rachid déclare: sinon les gens ne se seraient pas tournés autour du saint prophète et il n'y aurait plus eu de salut pour l'humanité. Et il déclare que le saint prophète a été bienveillant. S'il n'avait pas été bienveillant, les gens se seraient détournés de lui et ce plan de Dieu pour le salut de l'humanité aurait tombé à l'eau. Selon ce chiite, on a pardonné aux hypocrites en dépit du fait qu'on savait qu'ils étaient des hypocrites, car Dieu était contraint de le faire. Si Dieu n'avait pas pardonné ces hypocrites, ils se seraient tous détournés de Dieu et il n'y aurait eu que 6 personnes en compagnie du saint prophète et le plan ne se serait pas accompli. Le plan pour la purification des hommes était placé sur les épaules des hypocrites selon ce chiite. Il n'y a pas plus grande ignorance. Dieu ne peut faire un tel plan. Tout cela démontre leur sottise et leur ignorance. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a pardonné ces personnes. Ils disent que Dieu était contraint de le faire. Si ces hypocrites étaient partis, il n'y aurait eu que 6 personnes uniquement en compagnie du saint prophète et il n'aurait pas pu réformer les musulmans et le monde. C'est pour cette raison qu'il a utilisé les hypocrites pour accomplir son plan. Selon lui, ce verset est important pour démontrer la miséricorde du saint prophète envers les compagnons, en dépit de leur conduite la plus vicieuse. On ne doit pas accorder d'importance spirituelle aux compliments faits en faveur des compagnons. Et l'histoire va démontrer cela à l'avenir. Et il n'y a pas de garantie pour eux. Le résumé de cette parole est que ce verset est important parce que ici on a démontré la miséricorde du saint prophète en dépit de leur conduite la plus malveillante. En dépit du fait qu'ils avaient commis de grandes infamies, en dépit de leur mauvaise conduite, comme dans le cas de Khalid et des autres. Le cas de Khalid concerne tout simplement le fait que Khalid bin Walid a pu s'attaquer aux musulmans et il a détourné le sens de ces versets et s'est tourné encore une fois vers Abu Bakr et Omar. Les compliments du saint prophète envers ses compagnons n'ont aucune importance spirituelle. Les paroles de Dieu ou les paroles du saint prophète n'ont aucune importance. Ces paroles d'encouragement n'ont pas de sens véritable selon lui. Cela ne veut pas dire selon lui que le saint prophète devait être bienveillant envers eux.
Et il déclare qu'il y a eu une autre situation où on a réclamé encore une fois ses compliments. Et l'histoire a démontré ce qui s'est passé. Ces personnes qui se sont sauvées au cours de cet incident ont été pardonnées, mais ils se sont sauvés encore une fois au cours des champs de bataille. Il déclare qu'il y a un autre commandement divin qui va s'appliquer à ces personnes. Il donne une indication concernant la bataille de Hunayn et il a déclaré qu'on va prouver là-bas que ces gens se sont détournés du saint prophète. La preuve sera indéniable contre eux après. Je vais parler à ce propos demain et je dois démontrer leurs mensonges et je dois aussi présenter les autres récits et 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 les autres récits